डियर स्टूडेंट्स, प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदा कि तुसीं सारे खुश होवोगे। अज दा साडा टॉपिक है अगस्त कौम दा सैकेंड टॉपिक पॉजिटिविज्म, सकारात्मकवाद। पॉजिटिविज्म अगस्त कौम के टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन जिहड़ी है वो वापरी, तो उसने ये सब चीज़ां ब्रेकअप होंदियां देखियां, यानी कि सारे जिहड़े पुराने सिस्टम सीगे वो सारे ब्रेकअप हो गए। नवा सारा ताना बाना जिहड़ा है सिस्टम नवे डिवेलप होए, मोनार्की नूं हटाता, लोकां दी रिपब्लिक बन गई, यानी कि लोक ने अपना एक जिहड़ा है पावर दिखाई। तो सारा सिस्टम जिहड़ा है एक तरह नाल फ्रेंच का तहस नहस हो के नवे सिरे तो रिकनस्ट्रक्ट होया। तो ये सब कुछ अगस्त कौम दीयां नज़रां दे विच होया। उसने सारा कुछ देखा, पुराने रिश्ते, नवे सिस्टम, पुराने सिस्टम सब जिहड़े हैगे एक तरह नाल उसने सब कुछ जिस नज़ारा जड़ा है अपनी अखां नाल देखा। तो क्योंकि अगस्त कौम सोसाइटी की स्टडी नाल जुड़िया होया सी, सोशियोलॉजी दे फाउंडिंग फादर असीं उसनूं कहने आ, ते सोसाइटी दे प्रति ही अगस्त कौम बहुत सचेत सी, क्योंकि उसनूं लगदा सीगा कि जेकर ये पुराने सिस्टम टुट रहे ने तां इन्हां दी थां ते जिहड़ा कुछ भी नवा बनना है, रिकनस्ट्रक्ट होना है, वो वधिया ढंग नाल प्लान तरीके नाल हर चीज़ जिहड़ी है वधिया होवे। तो इसलिए उसने जिहड़ा है एक विधि का जिहड़ा है डिवेलपमेंट की, जिसनों उसने पॉजिटिविज्म किया। पॉजिटिविज्म का मतलब ही जिहड़ा है यानी कि एक तरह नाल साइंटिफिक जिहड़ी है तोलिया जाता है कि कोई भी चीज़ ऑन द साइंटिफिक लाइन करना। तो अगस्त कौम ने जो विधि डिवेलप की उसनों उसने यानी कि सकारात्मकवाद किया। तो सकारात्मकवाद है कि यानी कि अगस्त कौम की जिहड़ी विधि है जो उसने सारी सोसाइटी की स्टडी करन दे लई वरती, तो उसनूं जिहड़ा है उसने प्रतखवाद या सकारात्मकवाद या पॉजिटिविज्म का नाम दिता। तो उस विधि विज्ञान इस विधि नूं यानी कि उसने विज्ञानक विधि का ही नाम दिता। विज्ञानक विधि तो की मतलब है या पॉजिटिविज्म तो की मतलब है, जिस दे विच असी चीज़ां नूं ऑबजर्व कर सकीए, पहला पॉइंट। फिर उन्हां दे एक्सपैरीमेंट यानी कि परीक्षण कर सकीए, फिर उन्हां दा वर्गीकरण कर सकीए, फिर उन्हां दी कंपैरिजन कर सकीए, तुलना कर सकीए, फिर उन्हां दे उत्ते जिहड़ी है कोई भी हिस्टोरीकल मैथड या तरह तरह के जिहड़े भी मैथड हैगे वो वरत सकीए। फिर जिहड़ा है असी उसनूं सारे तत्थां नूं जिहड़ा है देख के क्लासीफाई करके उस दे विचों कुछ एनालिसिस करके कोई भी चीज़ जिहड़ी है कनकलूड करिए, यानी कि सारे फैक्ट्स की स्टडी करिए, फैक्ट्स नूं लैके जिहड़ा है असी सारा सिस्टम देखिए, तो फिर जिहड़ा है उसनूं असी अगे तोरीए। तो कहने का मतलब साइंटिफिक मैथड ही एक तरह नाल पॉजिटिविज्म सी, सकारात्मकवाद सी, जिहड़ी कि लॉजिक दे उत्ते आधारित सी। तो इस करके सकारात्मकवाद टोटल जिहड़ी है एक पॉजिटिव अप्रोच सी की अगस्त कौम की। तो इसके जो मेन करैक्टरिस्टिक्स या फीचर बनते हैं पॉजिटिविज्म के, वो असी हुण अगे लड़ीवार पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। तो सब तो पहला पॉइंट यही है जी
कि अगस्त कॉन्ट ने रिजेक्ट की डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल थ्योरीज टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। यानी कि अगस्त कॉन्ट रिजेक्ट्स डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल थ्योरीज टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਗਸਤ ਕੌਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ है जी, इस्टैब्लिश फॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव पॉजिटिव फिलोसफी टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। तो उसने जिहड़ा है अपनी एक पॉजिटिव फिलोसफी यानी कि सकारात्मक दर्शन जिसनूं असीं कह सकते हैं, जो कि एक तरह नाल सोसाइटी नूं चंगे पासे रचनात्मक तरीके नाल ते प्रोग्रेसिव तरीके नाल जिहड़ा है देख सके या डिवेलप कर सके। तो वो चीज़ां यानी कि उसने डिवेलप कीतियां। तो थर्ड पॉइंट है जी कि ब्रिंग द सोशल स्टडी ऑन साइंटिफिक लाइन। अगस्त कॉन्ट की ये सब तो वड्डी जिहड़ी हैगी है एक तरह नाल देन है कि उसने जो भी सोशल स्टडी सीगी उसनूं साइंटिफिक लीहां दे उत्ते लैके आंदा, उसदे जो स्टडी करनी सीगी उसनूं साइंटिफिक तरीके नाल अध्ययन करना उसने स्टार्ट कीता। तो ये यानी कि काफ़ी जिहड़ा है अगले पॉइंट दे विच थोड़ी जी होर गल क्लीयर होएगी। फोर्थ पॉइंट है कि ग्रेट बिलीवर दैट लाइक नेचुरल साइंस सोशियोलॉजी आल्सो भी रियल साइंस टू स्टडी सोसाइटी ऑन साइंटिफिक लाइन्स। तो अगस्त कॉन्ट का ये बहुत मनना सीगा कि जिमें नेचुरल साइंसिस जिहड़ियां हैगियां ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਕੌਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਨੋਮਨੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਕੌਂਟ ਯਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਥਰੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੀ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਟੂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਕੌਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਓਲਡ ਸਿਸਟਮ, ਓਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਨ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 7th ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਇਨ ਗੋਡ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 8th, ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਇਨ ਐਨੀ ਸੁਪਰਨੇਚਰਲ ਪਾਵਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਵਨ ਜੀ ਗੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਨੇਚਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਨੇਚਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 9th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੌਨ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਔਰ ਫੇਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ। ਇਹ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਜਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਪਰਨੇਚਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਸਟੀਨੀ ਜਾਂ ਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 12th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਖੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।